یہ چھوٹی بات نہیں ہے. سری لنکا پہ تو قبضہ عوام نے کیا تھا, وہاں بڑی معمولی سی چیزیں غائب ہوں گی. ہمارے ہاں جو حملہ ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں, اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہماری سیکورٹی اداروں کے اوپر. اور کیا دنیا اب سوال نہیں کرے گی ایٹمی اثاثوں کے اوپر, کیا وہ سیف ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم, میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. آج تک کی فلم انڈسٹری میں, چاہے وہ لالی ووڈ یا جتنے ووڈ ہے, بے شک ہے تو ہالی ووڈ ہی, تمام فلموں کا ریکارڈ بزنس کا ٹوٹنے والا ہے. اور یہ بھی سیرا, یہ بھی ریکارڈ کوئی اور نہیں, ہم پاکستانی ہی توڑنے والے ہیں. آج تک دنیا کی تمام موویز کے ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں نہ اس فلم کا پوسٹر آیا نہ اس فلم کے کوئی پرومو آیا. صرف 3 آڈیو آئی ہیں ابھی, اور اس نے تباہی مچا کے رکھ دی. اتنی بڑی مووی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی تو 3 آڈیو آئی ہیں, آگے پوری فلم میں کیا کیا دیکھنا. تھرل ملے گا, سسپینس ملے گا, ایکشن ملے گا, وار ملے گی, رومانس ملے گا, ایسی چیزیں. کہا تھا نا کہ بہت سی چیزیں, بہت سے چہروں سے نقاب اترے گا, اور کہا تھا نا کہ ایسی چیزیں سننے اور دیکھنے کو ملے گی جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. آگے ہے نا وہ. اور کہا تھا نا کہ عمران ڈیٹ نہیں دیں گے. لاسٹ جلسے میں جو رحیم یار خان میں ہوا تھا, کہا تھا کہ نہیں دیں گے ڈیٹ. اب پھر ادھر سے وینس ٹرپل نیچ بھنگ رہا یوگ, یعنی کہ پیسوں کا انبار لگانے والا یوگ تیار کھڑا ہے. وہ پچھلی ویڈیو میں وینس کے میں نے بتایا بھی تھا, لیکن اب میں پھر بار 3 قسم کا اس کا نیچ بھنگ رہا یوگ ہو رہا ہے. ایک تو مرکری کے خود بیٹھنے سے, کیونکہ مرکری ورگو کا مالک ہے, یہ نیچ بھنگ راج یوگ ہے. پھر کیندر میں جوپٹر سے کیندر میں بیٹھا ہوا, یہ راج یوگ ہے. اور وینس جو ہے جہاں شر ملتا ہے, اس کا لارڈ بھی اس کو دیکھ رہا ہے, وہ اپنے گھر کو. 3 قسم کا نیچ بھنگ راج یوگ کیسا, جس نے صرف 3 آڈیو کیے ہیں اور وہ بلینز ایک جھٹکے میں امیر ہونے والا ہے. وہ تو بھائی کتنا امیر ہوگا وہ, کہاں سے اس کو پیسہ ملے گا. آپ کی کنڈلیوں میں بھی ایسا یوگ بن سکتا ہے. اس کے لیے میرے دوسرے چینل جو میرے نام سے یہ سلیم سمی ایسٹرولوجر پہ میں پھر دوبارہ وینس کا یہ جو نیچ بھنگ رہا یوگ ہے, اس پہ ویڈیو بناؤں گا, ضرور دیکھیے گا. آتے ہیں میں اب اس ٹاپک کی طرف. کہا تھا نا جو کرے گا صبر, جو کرے گا صبر سے بیٹھا رہے گا اور غلطی کا موقع تلاش کرے گا, وہی سکسیسفل. خان صاحب نے وہی چیز کی, انہوں نے موقع کی تلاش, اور وہ موقع مل گیا, اور آگے تو بڑے موقع ملنے والے. نون لیگ ہمیشہ کرتی ہے بلنڈر, جب مرکری ہو کم بست, جب مرکری ہو ریٹروگیٹ. ابھی دیکھ لیں, اب آ گیا. پاکستان کے چارٹ میں دیکھیں تو مرکری 3rd اور 6ٹھے کا مالک ہے, اور اموشنز کے گھر میں بیٹھا. ورگو کنفلکٹ آ گیا نا, کنفلکٹ پیدا ہو گیا. سری لنکا میں تو وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر عوام نے قبضہ کیا تھا. یہاں تو زیادہ خطرناک لوگوں نے قبضہ کر لیا. اور کتنی جی بی کا ڈیٹا ہے جی وہ ویڈیو کا؟ 8 جی بی کا ڈیٹا وزیر اعظم ہاؤس سے ہی نکل گیا. یہ تو زیادہ, سری لنکا سے زیادہ خطرناک حالات ہو گئے. یعنی لوگ جذباتی ہوئے تو وہاں کیا لے کے ہوں گے, فانوس لے کے ہوں گے, کارپیٹ لے کے ہوں گے, کوئی ایسی چیزیں لے کے. یہاں تو پاکستان کے سب سے قیمتی بڑے راز ہی لے گئے. اور کہا جاتا تھا نمبر 1 ایجنسی کہاں گئی ہماری. اب تو اس کہان سننے کے لیے ترستے ہیں. گمنام ہیرو کہاں ہیں وہ گمنام ہیرو. صورتحال بڑی گمبھیر اور بڑی صورتحال خراب. ستمبر آخری لمحات میں ستمگر ہوتا ہوا جا رہا ہے. اکتوبر شروع ہونے والا ہے.
ठीक है, अक्टूबर करता है किसको, कबूतर, क्योंकि कबूतर वाले काम हो रहा है ना ये तो। पुराने जमाने में आप मैसेजिंग जो करते थे वो कबूतर के थ्रू करते हैं, ट्विटर की पिक्चर भी देखे वहां पे कबूतर ही बनाओ। तो आज का तो सबसे बड़ा मैसेंजर जो है वो ये अक्टूबर में पे देखते हैं कौन कौन बनता है कबूतर। सूरत हाल बड़ी गंभीर है, पाकिस्तान और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किलात टाइम खड़ा होने वाला है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और ये हुकूमत के लिए नहीं, मैंने कहा था, और मैंने कहा था राज अफशा होंगे, मैंने खाली हुकूमत की भी बात नहीं की थी, बहुत से लोग हैं। मैंने कहा था आदमी टूटेंगे, अपने अंदर से आदमी चोट मारेंगे, चाहे वो इदारे हों या पार्टी हों, वो सिलसिला भी शुरू होने वाला है। और खेल अब जो है बड़े लेवल के ऊपर जाने वाला है। मैंने कहा था रजीम चेंज, एक तो हम ऐसे कहते हैं कि मार्च में रजीम चेंज तो अब होने का टाइम आया है, वो शुरुआत है बस, अब शुरू, उसका पौधा भी उग चुका है, लग चुका है और अब शुरू होने वाला है। ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। और इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं, अब जो मौजूदा हालात बनने जा रहे हैं उन हालात में क्या वो आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो करेंगे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और पाकिस्तान और उन पर इसाक डार पे एक चीज़ गाना मुझे याद आया, वो गाने के बगैर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जिस किस्म के उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि इसाक डार ने जिस तरह पाकिस्तान को लूटा और पाकिस्तान को तबाह किया। अब वो अनोप जलोटा का गाना था, ए पर्दा नशी तुमको पर्दा मुबारक हो, हम जब काबे में जाएंगे जमजम से नहा लेंगे और आ जाएंगे। लेकिन ये जमजम से तो नहा के नहीं आई, ये रावलपिंडी में एक नाला है, वहाँ पे आके पाक साफ होंगे ये, ठीक है। और अब देखते हैं वो होते हैं कि नहीं होते, ये एक अलग बात है। अब वो आएंगे तो वहाँ से पाक साफ होंगे, क्योंकि अगर जमजम अरब में है तो इंडिया में, भारत में गंगा जल है, तो हमारे यहाँ जुड़वा शहर में भी एक नहर बहती है जहाँ से आप तमाम के गुनाह जो है वो धुलवा भी सकते हैं और नए आने वालों के ऊपर इल्ज़ाम और गद्दारी वगैरह का वो पोस्टर भी लगवा सकते हैं। तो अब सूरत हाल जिनके हाथों से ना अब सब वो निकलेगी। अच्छा, ये आपने भी एहतियात करना है, ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है भाई। अब आपने देखना कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की हैं और कहाँ कहाँ आप पकड़े जा सकते हैं, तो ये आपको भी थोड़ा सा याद है। सूरत हाल बहुत गंभीर होते वाली है। वीनस 24 सितंबर को आया है और आज महल 26 सितंबर है। सितंबर के शुरू में ये महल वीडियो आ चुकी थी, लेकिन जैसे वीनस आया है तो एकदम, क्योंकि वीनस का ताल्लुक ही मूवी से है ना, फिल्म इंडस्ट्री से, और ये जितने भी सोशल मीडिया वगैरह, एकदम आपको देखा बाहर निकला। अभी तो देखिए इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। मैंने कहा था मीडिया के लिए भी बुरा टाइम है, फीमेल्स के लिए भी बुरा टाइम है, स्कैंडल्स आएंगे, वो आ गए ना सामने। अभी तो ये शुरुआत है, ये देखिए आगे क्या क्या होता है, बहुत खतरनाक हालात है। क्योंकि मैंने अगर चाय ना पी तो ठंडी हो जाएगी, तो अगर अब मैं भी चाय पी लूँ, कहते हैं आप थोड़ा सा वेट करें, चाय पी के दोबारा मिलते हैं। जैसे कहा कि हालात बहुत ही मुश्किल हैं, और फिर सैलाब जैसे हालात पाकिस्तान में, इसकी आई हुई आमदनी, इसाक डार साहब अपने आप को कैसे दूर रख लेते। लेकिन याद रख लें इसाक साहब, मरकरी अभी कम्बस्ट है और रेट्रोकेड है, वो नून लीग के लिए अच्छा नहीं होता। सैलाब जैसा इतना बड़ा इवेंट जिसमें इतना ढेर सारे एड्स आएगी, उसको कैसे मैनेज करना है, किसको कितना देना, वो इसाक डार सबसे ज़्यादा बेहतर तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन इतना बड़ा इवेंट वो कैसे मिस करते हैं, आप देखेंगे अगली वीडियो पे कि गुलाम ये क्या इसाक डार साहब जो है वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान में हालात बड़े बहुत गंभीर है। अब ऑडियो कैसे आई ये ज़रा देखते हैं। दूसरा घर बोलने का होता है, तीसरा घर कैसे बोलते हैं मीडिया का होता है। वहां मार्स बैठा हुआ 24 को वीनस आया और ये ऑडियो आई है और एकदम हाला लाला मच गई है। ये देखें कैसे घर इन्वॉल्व हो रहे हो। दूसरा घर जो फलक का टॉरस का बनता है, वहां मार्स बैठा हुआ है, और दूसरा घर का मालिक वीनस वो अपने से छठे घर में आ गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और ये ऑडियो आई।
اور اتنی بڑی آڈیو بنتی جا رہی ہے. اور سری لنکا میں تو لوگوں نے قبضہ کیا تھا. یہاں تو پورا پاکستان اس ایک پہ لگے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جتنی بھی خفیہ باتیں ہیں وہ سب لیک ہو سکے, جو کسی بھی قوم کے لیے بہت بڑا راز ہوتا. وہ اتنا بڑا سائبر کرائم دیکھیں نا, وینس 3 قسم کا نیچ بھنگ راج یوگ کیسے ایک دم چھپڑ پھاڑ کا امیر بنا سکتا ہے. وہ آپ کو بھی بنا سکتا ہے. آپ اپنے اپنے چارٹس میں دیکھیے گا, وینس نے کرنا کچھ ایسا ہی. اب ظاہر بات ہے سیلاب بھی ایک ایونٹ, بہت بڑا ایونٹ. جیسے میں نے آپ کو سیلاب اور ارتھ کوئک وغیرہ جو ہے, وہ ارتھ کوئک میں نے بات کی تھی, وہ سیاسی ارتھ کوئک تو آگے بھی بڑا زبردست وہ بھی ہے, لیکن کیسے ایونٹ مس کرتے ہیں یہ اتنا بڑا ایونٹ. اور یہاں سائفر جو لے کے بیٹھ گیا, یاد ہے میں نے کہا تھا کہ بڑے ہی غلط ٹائم کے اوپر اپوزیشن نے یہ کیا ہے. اور یہاں پر اس چیز کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں, وہ جو میں نے کہا تھا کہ غلط ٹائم. لیکن آج اس بات کو اکتوبر آنے والا ہے, 6 مہینے ہونے والے ہیں, اس کا مطلب جان نہیں چھوٹ رہی. یہ ٹائمنگ کی غلطی تھی. ایسٹرالوجی کھیل ہے سارا ٹائمنگ کا. حالانکہ میرا ارادہ کچھ اور تھا ویڈیو بنانے کا, لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ میں اس پورے ستمبر میں اپنے جو ایک سیریل شروع کرنے جگہ تھا کہ ہم یہ بنا رہے تھے کہ کس طرح ہم اپنے پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کا سولوشنز چارٹ کو دیکھ کے. لیکن لگ نہیں رہا کہ وہ ویڈیو بن پائیں گی, کیونکہ روز ایک نیا سسپینس دیکھنے کو ملے گا. اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں اور ہماری سیکورٹی اتنی اسٹرانگ ہے اور سب کچھ ہے, اب دنیا کیا ہم پہ سوال نہیں اٹھائے گی؟ یہ دیکھ لیں کہاں تک دنیا جا سکتی ہے. یہ بہت بڑا کرائم ہو گیا, بہت بڑا کرائم ہو گیا. اور اس سے اپنے آپ کو بچا لینا, میں نے کہا تھا بہت کچھ سکینڈلز باہر آئیں گے, بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہاں چیزیں جس طرح تیزی کے ساتھ پلانیٹری کنڈیشنز اب بدل رہی ہیں, کیونکہ اگر ہم دیکھیں مارس جو ہے وہ 24 ڈگری کراس کر چکا ہے, اور وہ 15 اکتوبر کو مارس نے بھی ہاؤس چینج کر دینا ہے. سن جو ہے مرکری جو ہے اس وقت ریٹروگریڈ ہے, دوبارہ 2 ڈگری کے اوپر ہے. تو چیزیں جو ہے بڑی گمبھیر, اور سن کے ساتھ مون کے ساتھ, آج مون بیٹھا ہوا جوپیٹر کے ساتھ. جوپیٹر مون ہو تو اکثر آپ نے یہ دیکھا کہ راز بڑے افشا ہوتے ہیں, بڑے باہر نکلتے ہیں. اب یہ چیز نکل آئی ہے. میں نے کہا تھا فیمیلز کے لیے بھی مشکل ٹائم ہے, پیسے کے بھی مشکل ٹائم ہے, ویکلز کے لیے بھی مشکل ٹائم ہے. تو ویکلز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اور کل پھر ایک حادثہ, جو میں نے کہا تھا نا, ایک پھر حادثہ, یہ فضائی حادثہ, اور یہ جہاز ہیلی کاپٹر گر گیا پاکستان کا, آرمی کا. تو حالات کافی گمبھیر ہیں. اکتوبر میں بڑے پلانٹس مارس ریٹروگریڈ ہوگا. اس میں 15 سے 20 دن کے لیے جانا ہے جمنائی میں, اور وہ اپنا کھیل ڈال کے اپنا پوری کہانی ختم کر کے واپس ٹورس میں آنا. پھر سیٹرن نے سیدھا ہو جانا, اور جوپیٹر نے سیدھا ہو جانا, مرکری بھی سیدھا ہو جائے گا, اور سن زوال کی طرح بڑھ چکا ہوگا, قدم رکھ چکا ہوگا. سن کا تعلق گورنمنٹ سے بھی ہوتا ہے, اور پھر سیٹرن کی پوری, یعنی کہ پوری نظر سیٹرن کی. اور عدلیہ کے لیے بڑا ہی مشکل ٹائم آنے والا ہے. عدلیہ کو مشورے دینے سے زیادہ اپنے کام کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. اب عدلیہ کو مشورے سے غارویز کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. عدلیہ کے مشورے نہیں, عدلیہ کے فیصلے بولے جاتے ہیں. اور اب عدلیہ کے لیے بہت بڑا پریشر بلڈ ہونے جا رہا ہے. یعنی عدلیہ اپنے آپ کو اب نہ بیک فٹ پہ رکھ سکتی ہے, نہ فرنٹ پہ رکھ سکتی ہے. اب عدلیہ آپ کو رکھ سکتی ہے تو سینٹر میں رکھ سکتی ہے, میزان کا لبرا ہے, میزان ہے. تو یہاں عدلیہ کے لیے بہت ٹف ٹائم ان کے لیے بھی آنے والا ہے, کیونکہ جوپیٹر, کیونکہ کرم کارک سیٹرن کی پوری نظر ہے, اور پائسس میں بیٹھا ہے, نیپٹون میں بیٹھا ہوا ہے. عدلیہ اب فیصلے ہی کرنے پڑیں گے, اور فیصلوں کی سپیڈ ذرا تیز کرنی پڑے گی. اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ عدلیہ کا نظام جو ہے وہ کیوں ایسا ڈیلے, خیر وہ پاکستان کی نہیں, وہ
वो पूरी दुनिया का निज़ाम ऐसा है कि जब कहीं पे आप इंसाफ लेने जाए तो इमीडिएटली नहीं मिलता कि वो 9th हाउस और 10th हाउस सैटर्न का ताल्लुक है, सैटर्न डेली और जुपिटर पर सैटर्न की पूरी नज़र है। तो यहाँ खान साहब को ज़रा पीछे हट के और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है, क्योंकि लगन का मालिक भी 12वें घर में आ चुका है उनके, यानी कि वो लिब्रा लगन का मालिक वीनस है, वो 12वें घर में आ चुका है। बड़ी खूबसूरत त्रिकोण बनी हुई, बड़ी खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिटरी कंडीशंस है। अब जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो वो बड़ा इसको लाइक करेंगे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त कंडीशन है। वीनस, मरकरी, सन चारों एक साथ बैठे हुए, ट्राइंग में मार्स, सैटर्न, सामने जुपिटर, राहु और केतु बाहर हैं बस, बाकी वो काल सर्वयोग तो टूट गए हैं। और यहाँ चीज़ें बेटे को वज़ीर आज़म अली ख्वाहिशात जो हैं, 11वां घर ख्वाहिशात का भी है, तो वो क्या ख्वाहिशात पूरी होंगी, क्योंकि बेटा का ताल्लुक सैटर्न से है, वो रेट्रोकेड है, और बाप का ताल्लुक जिसकी ख्वाहिश थी उसका ताल्लुक सन से है, वो ज़वाल में जाने वाला है, ताल्लुक सिंध से ही है, और सिंध में आगे हालात और टफ होने वाले हैं, और कोई बड़ा वाक़या सिंध से नज़र आ सकता है। और ये ऑडियो का सिलसिला, वो वीनस जब तक यहाँ पर है ना, और ये लेकिन पैसों का बहुत बड़ा इवेंट है। मैंने बताया ना कि इसाक डार साहब भी आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे भाई, कि जो हमारे जैसे मुल्कों में सैलाब और ये अर्थक्वेक एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बनते हैं। और अगर ज़्यादा आप देखेंगे 6-7 महीनों के बाद जो बाहर से चीज़ें आई होंगी इनके लिए, वो आपको मार्केट में मिलती हुई नजर आई होंगी। तो ये सूरत हाल जो बड़ी गंभीर होती जा रही है, पाकिस्तान को एक बैरूनी मुल्क का प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। यहाँ आपस में टूटने का, यानी कि पार्टी से हो गया या इदारों में भी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि विर्गो कॉन्फ्लिक्ट का घर है, बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। सैटर्न का ताल्लुक नौकरी से होता है। मुफ्ता इस्माइल साहब की नौकरी तो कह रहे हैं जी मैं इस्तीफा दे दूंगा, जज्बाती हो गए थे, हालात को थोड़ा वेट कर लें। और सैटर्न का ताल्लुक नौकरी से है, इसे आगडार को नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती, और कोई और भी नौकरी की तलाश में है, तो जो भी नौकरियों की तलाशों में है तो इंशाल्लाह ताला सैटर्न के सीधा होने से कईयों की नौकरियां तो मिल जाएगी, लेकिन वो ज़रूरी होगा कि आपके चार्ट में सैटर्न और जुपिटर की कंडीशन क्या है। लेकिन ये थ्रिल जो इतने बड़े लेवल के ऊपर आज तक फिल्म इंडस्ट्री में इतनी बड़ी एक कमाई वाली वीडियो नहीं आएगी जो बाहर रिलीज़ हो रही है, और उसका ट्रेलर भी शायद जल्दी नज़र आ जाए जो वीडियो की सूरत में हो। और क्योंकि इतना बड़ा थ्रिल आज तक इंडस्ट्री की नहीं हुआ, जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री जो पीएम इंडस्ट्री है, वुड है, वहाँ पे ये चीज़ रिलीज़ हो रही है, और ये रिलीज़ होना वहाँ से हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल सवालिया निशान खड़े कर देता है। बहुत सी बड़ी चीज़ों में जो आज लोग सवाल नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एटमी असासे सेफ हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ी थ्रेट है, इसको मजाक नहीं, बड़ा सीरियस हम सबको बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है और ये आगे भी होने वाला है। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मेरा मुल्क इन्वॉल्व हो गया ना इसके अंदर, लोगों को क्या, लोग तो आते और जाते हैं, मुल्क के लिए काफ़ी मुश्किलात। और इसाक डार साहब सैलाब की कमाई के लिए आ रहे हैं, कौन ला रहा है, कैसे वो पाक साफ होंगे, वो अगली वीडियो पर इंशाअल्लाह बात करते हैं। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।